کہ ہمارے بھارت کی ابھی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم ہندو مسلمان سب مل کر کے اپنے پیارے بھارت دیش کو آگے بڑھائیں اور بھارت دیش کے لیے ایک اچھا ناگرک بنے۔ انتم مہارشی کلکی اوتار نراشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی کتھا کے اندر ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، اس ملک کے لیے ایک بہترین اچھا سرو شریشٹھ ناگرک بنے اور دین اسلام کے لیے سچا پکا دین کا داعی، دین کا شیدائی بنے۔ دوستو، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا، حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلمان کا چھوٹ جائے گا، اگر یہ ساتھ ہندو مسلمان کا چھوٹ جائے گا۔ دعا کیجئے یہ پیار کے رشتے سدا رہے قائم، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا، یہ رشتہ ٹوٹ جائے گا تو بھارت ٹوٹ جائے گا۔ 200 سال تقریباً ہمارے بھارت دیش پر انگریز حکومت کرتے رہے، یہاں کے نواسی پر اتیاچار ظلم و ستم کرتے رہے، ان کو غلام بنانے کی کوشش کی تو ہم لوگوں کے پروجوں نے تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کر کے اس منحوس انگریز کو بھگایا، لیکن کچھ انگریز باقی رہ گئے جو ہم ہندو مسلم بھائیوں کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں، پھوٹ ڈالتے رہتے ہیں، جس سے ہمارے بھارت دیش کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ اگر دایاں آنکھ ہندو ہے تو بایاں آنکھ مسلمان ہے، دایاں ہاتھ ہمارے ہندو بھائی ہیں تو بایاں ہاتھ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، دایاں پاؤں اگر ہمارے ہندو بھائی ہیں تو بایاں پاؤں ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ایک آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا تو انسان مکمل نہیں ہوگا بلکہ تنہا اور اندھا بن جائے گا، ایک ہاتھ کو اگر توڑ دیا جائے گا تو انسان لنجا بن جائے گا، للہ بن جائے گا، مکمل نہیں رہے گا۔ اگر آپ کہیں دلہن کو دیکھنے جاتے ہیں، اپنے گھر کے لیے کسی کو دلہن بنا کر کے لانا ہے تو ہر چیز دیکھتے ہیں۔ تو بھارت دیش کو اگر آگے بڑھانا ہے، پھر سے سونے کی چڑیا بنانا ہے، وشو گرو بنانا ہے تو ہم تمام ہندو مسلم بھائیوں کو مل کر کے بنانا پڑے گا، آگے بڑھانا پڑے گا۔ جس طریقے سے ہمارے APJ عبد الکلام تھے، انہوں نے ہمارے بھارت دیش کو مہان بنا دیا اور یہاں کی رکشا حفاظت کے لیے اگنی میزائل، پرمانو بم، ایٹم بم کیا کیا سب دے کر کے بالکل اس کو مضبوط بنا دیا۔ تو یہی ضرورت ہے دوستو، بزرگوں۔ بہرحال یہ جو دینی مجلس ہے، یہ دینی مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے ماشاءاللہ کہ انتم مہارشی کلکی اوتار نراشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باختلاف روایت آج کے دن دھرتی پر جنم لیے اور آج کے دن ہی، آج کی تاریخ ہی میں اس دھرتی سے ایشور نے ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ حیات بھی، موت بھی، زندگی بھی، وفات بھی، دونوں کو ایشور نے اس مہینے میں ایک جگہ کر دیا تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی خوشی میں اتنا مست مگن ہو جائے کہ دنیا کی چمک دمک میں کھو جائے اور آخرت کو، سورگ کو بھول جائے، اپنے مالک کو بھول جائے اور ہر سال برتھ ڈے منانے لگے، کیک کاٹنے لگے جیسے لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ایشور نے اسی مہینے میں، اسی تاریخ کو ان کا ندھن ہوا، انتقال ہوا، تاکہ ایک طرف اگر خوشی ہے تو دوسرے طرف غم ہے، غم کو بھی جمع کر دیا تاکہ توازن برقرار رہے۔ تو دوست بزرگوں، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے نبی نہیں ہیں بلکہ آپ
पढ़ेंगे अंतिम पुस्तक पवित्र कुरान, आप पढ़ेंगे महाभविष्य पुराण, आप पढ़ेंगे वेद को, आप पढ़ेंगे गीता को, तो आपको मालूम होगा कि अंतिम महर्षि कल की अवतार नराशन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईश्वर ने अवतरित ही इसलिए किया था कि हर एक के लिए कृपा हो, हर एक के लिए दया हो, हर एक के लिए रहमत हो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आए दुनिया में बहुत पाको मुकर्रम बनकर, मगर आया न कोई रहमत आलम बनकर, तो रहमतल लिल आलमीन बना दिया। हर एक के लिए, इंसान के लिए, पशु पक्षी के लिए, जीव जंतु के लिए, जानवर के लिए, तमाम के लिए ईश्वर ने उनको रहमत बना दिया। अगर आज हम ये दावा करते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्मती हैं, उनके फॉलोवर्स हैं, उनके मानने वाले हैं, उनके पैरोकार हैं, उनके अनुयायी हैं, तो हमको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली सिफात अपने अंदर पैदा करना होगा कि उन्होंने दोस्त दुश्मनों को भी गले से लगाया, उनके लिए भी खाने का इंतज़ाम किया, उनके लिए भी पानी का इंतज़ाम किया। मस्जिद धरती पर बहुत पाक और पवित्र जगह होती है। एक आदमी आकर के पेशाब करने लगता है, अंतिम महर्षि कहते हैं खबरदार उसको मारो नहीं, पेशाब करने दो, वो भागेगा, गंदगी फैलेगी, एक बैग पेशाब को रोकने की कोशिश करेगा तो कोई बीमारी भी उसको हो सकती है। और अपने दस्ते मुबारक से साफ करते हैं, दुनिया वालों को सबक देते हैं कि अगर कोई गटर में गिर गया है, गंदा हो गया है, तो गंदा पानी डालने से वो पाक पवित्र नहीं होगा, बल्कि आपको अपने घर का साफ और पाक पानी उसके ऊपर डालना पड़ेगा, तब वो पाक और पवित्र होगा। तो आज जो लोग ईश्वर के संविधान को भूल गए, उसके कानून को भूल गए, तो उसको हम प्यार और मोहब्बत से लाएंगे तभी वो सही रास्ते पर आ सकता है। गलत तरीके से लाएंगे तो वह सही रास्ते पर नहीं आ सकता है। जिस तरीके से हमारे तबलीगी जमात वाले प्यार से मोहब्बत से उनको लाते हैं, नमाजी बनाते हैं, दीनदार बनाते हैं, उसी तरीके से लाने की ज़रूरत है। किसी बंदे के अंदर 99 बुराइयां हैं, खराबियां हैं, बेहयाई है, और एक उसके अंदर अच्छी चीज़ है, तो उस अच्छी चीज़ को सामने रख करके आप उनको दावत दीजिए और उनको बुलाइए। कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। ऐ लोगों, कान खोल करके सुनो, तमाम के तमाम इंसान सुनो, मैं सब के लिए ईश्वर की तरफ से संदेशा बना करके भेजा गया हूँ। उस रचयिता, उस क्रिएटर, उस मालिक व खालिक की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, टीचर बनाकर भेजा गया। ये तमाम ऐलान कर दिया गया। जिस तरीके से सूरज की रोशनी पूरी धरती पर रहने वाले इंसानों के लिए फायदेमंद है, जिस तरीके से रात में चंद्रमा, चांद की रोशनी, पूर्णिमा, 14वीं रात की जो चांद है, 14वीं रात का चांद, उसकी रोशनी हर एक के लिए लाभदायक है, फायदेमंद है, उसी तरीके से ईश्वर ने हर एक के लिए अंतिम महर्षि कल की अवतार नराशन जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बनाया। सबसे बेस्ट पर्सन, अच्छा इंसान दुनिया के अंदर हर इंसान अच्छा बनना चाहता है, अपने बाल बच्चों को अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन सबसे अच्छे इंसान जो है अगर उनकी तालीमात को नहीं पढ़ेगा, उनकी तालीमात को नहीं सीखेगा, उनकी तालीमात को नहीं समझेगा, तो फिर क्या होगा? वो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। क्रिश्चियन PhD होल्डर डॉक्टर माइकल हार्ट, वो 14 साल में एक किताब लिखते हैं, उसका नाम द 100 है। वो किताब लिखते हैं और किताब की इफ्तिताह के लिए एक हॉल के अंदर सब लोगों को जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, और कहा इस किताब के अंदर मैंने 100 महापुरुष अजीम हस्तियों को जमा किया है। मैं इसके बारे में कुछ सुनाना चाहता हूँ। फर्स्ट नंबर पर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करते हैं, आपकी जीवनी को बयान करते हैं। तो कुछ लोग जो क्रिश्चियन थे, अंग्रेज थे, वो इतराज़ करने लगते हैं कि अगर तुमको लिखना था तो यीशु मसीह